नमस्कार बंधुगण, आम चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूछि। भगवानक ख्याति ठारू भगवानक नाम बड़ अटे। भिडियोटी आरंभ करिया पूर्व आपण मानकु मोर अनुरोध, भिडियो को गोटे लाइक एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। चलंतु जानिबा। रावण को बद्ध करिबा परे जेतेबेले प्रभु रामचंद्र अयोध्या को फेरी आसी राजा होइथिले, दिनकर कथा प्रभु श्रीरामंक राजदरबार रे महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद तथा अन्य साधु माने आसी धार्मिक विषय रे आलोचना करिथिले। जेतेबेले समान विषय रे आलोचना करा जाउथिला, देवर्षि नारद एक प्रश्न उठाइथिले जे प्रसिद्ध एवं प्रसिद्ध मानक मध्यरे किए श्रेष्ठ। एपरी प्रश्न शुणी साधु माने कहिले, नारद, प्रसिद्ध द्वारा तुमे कौन कहिबाकू व्याख्या कर। नारद कहिले, साधु मानक नाम एवं ख्यातिर अर्थ हेउछि ईश्वरंक नाम जप करिबा एवं जप करिबा सर्वोत्तम ना भगवान निजे श्रेष्ठ। नारदंक कथा शुणी साधु माने हसी कहिले, अरे नारद, आपण किपरि एपरि एक छोट पिलांक परी प्रश्न पचारुछंती। निश्चित भावरे भगवान सर्वोत्तम, कारण केवल तांको नाम जप करा जाए। नारद कहिले, ना, तुमर एही अनुमान ठीक नुहे। मो मतरे तांको नाम भगवानक अपेक्षा अधिक गुरुत्वपूर्ण। भक्त केवल ईश्वरंक नाम जप करी शक्ति पाआंती, कारण नाम जप न करी भगवान केउठारे आशीर्वाद करंती। किंतु समस्ते यही कथा को सहजरे ग्रहण करि नथिले। तेणु नारद कहिले, मो मतर सम्मान पाई मु एहाकू उपयुक्त समय रे प्रमाण करिबी। किछ समय पाई राजदरबार रे ए विषय रे विचार स्थगित रखागला। सेदिन हनुमान राजदरबार रे उपस्थित नथिले, तेणु हनुमान एही विवाद विषय रे किछि जानि नथिले। परदिन राजदरबार रे एही विषय रे जानिया पाई नारद हनुमान को डाकी कहिले, तुमे श्रीराम एवं उपस्थित साधु मानकु सम्मानर सहित नमस्कार करिबा उचित, किंतु विश्वामित्र को प्रणाम करंतु नहीं। जदिओ से ऋषिर पोशाक पिंधिचंती, से जणे ब्राह्मण नुहंती। हनुमान भाबिले जे नारद देवता मानकर ऋषि परी, से निश्चय ठीक कहिथिबे, तांकर कथा मानिबा जरूरी। से कहिले, ठीक अछि देवर्षि, मु मध्य ताहा करिबी। प्रभु श्रीराम राजसिंहासन रे बसिथिले। मंत्री एवं साधु इत्यादि मध्य निज निज आसन रे बसिथिले। किछि समय परे हनुमान आसिले। से भगवान श्रीरामक पाद तले प्रणाम कले। तापरे साधु मानक पाद छुई प्रणाम कले। तापरे से सेमानक मध्यरे बसिथिबा विश्वामित्रंकु प्रणाम कले नाही, किंबा से कौनसी प्रकार सम्मान विश्वामित्रंकु प्रदर्शन कले नाही। विश्वामित्र हनुमानक एही आचरण द्वारा अत्यंत अपमानित अनुभव कले। से राजा एवं साधु मानक मध्यरे एपरी अवहेला एवं अपमान को सह्य करि पारिले नाही। संगे संगे से क्रोधरे ठिया होई श्रीराम को कहिले, राम, तुमर एही नम्र सेवकंकर मो प्रति अशिष्टाचार देखिच कि? से किपरि मते राजदरबार रे अणदेखा कले एवं मते एते कठोर भावरे अपमानित कले। श्रीराम कहिले, गुरुदेव, शांत हुओ। मु हनुमान को एही विषय रे कारण पचारिबी। विश्वामित्रंक क्रोध कमी नथिला। से कहिले, आपण एहाकू सीधासळख देखिचंती, पचारिबार आवश्यकता कोन? मु तुमर युद्ध विद्यारे गुरु, यह गुरुंको आदेश, तांकू दंड दियो। नारद मध्य विश्वामित्रंक सह सहमत होई कहिले,
ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତୁମର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଦାସକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ନାରଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ହନୁମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ହନୁମାନ ରାଜଦରବାରରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେହି ନାରଦ ଯାହାର ପରାମର୍ଶରେ ମୁଁ ଏହା କରିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ନାରଦଙ୍କ ଏପରି ବ୍ୟବହାରକୁ ହନୁମାନ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ନାରଦଙ୍କୁ କେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ? ନାରଦ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସାଧୁ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଋଷି? ନାରଦଙ୍କ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ, ଯେ କି ଭଲ କାମକୁ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ଏହି ସମୟରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତେଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସଭା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା। ରାତିରେ ହନୁମାନ ନାରଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି କହିଲେ, ଦେବର୍ଷି, ଆପଣ କେଉଁ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ହତ୍ୟା କରି ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ? ମୁଁ ଯାହା ବି ଅବମାନନା କଲି ମୁଁ କେବଳ ତୁମର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଏହା କଲି। ନାରଦ ହସି ହସି ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହନୁମାନ, ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ବି କହୁଛି ତୁମେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କେଶ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଯେପରି କହୁଛି ତାହା କର। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଓମ୍ ରାମାୟ ନାମ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କର। କେହି ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏହାକୁ ଶୁଣ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରେମ ସହିତ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କର। ଏହା ତା ପରଦିନ ହନୁମାନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିନଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ପଚାରିଥିଲେ, ହନୁମାନ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି କି? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ଆପଣ ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଭୟରେ ହନୁମାନ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ନାରଦ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରୁଥିବାର ସରଜୁ ନଦୀ ତଟରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଏହା ହନୁମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଅପମାନ। ଆମେ ନିଜେ ନଦୀ ତଟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ସାଧୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସରଜୁ ନଦୀ ତଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଦୟାଳୁ ଆଖିରେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ଚାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ସେ କିପରି ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ବାଣ ମାରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କ ଧନୁରେ ତୀର ଲଗାଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆରେ ଏହା କ'ଣ? ତୀରଟି ହନୁମାନଙ୍କ ଶରୀର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅଟକି ଗଲା। ରାମ ତୀର ପରେ ତୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ତୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାମଙ୍କ ତୀର ଆକ୍ରମଣ ହେତୁ ହନୁମାନ ନାରଦ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ସେହି ମନ୍ତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ହନୁମାନ କି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି? ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୟାସ ବୃଥା ହୋଇଗଲା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାମ ଜାଣିଶୁଣି ତୀରକୁ ଏପରି ଭାବରେ
ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବିଫଳତା ହେତୁ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ରାମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ନାରଦ କହିଲେ, ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ହନୁମାନଙ୍କ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କର। ଯଦି ରାମଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ହନୁମାନ ମରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିନାଶ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରୁ ନିଆଁ ବାହାରିବା ପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ରାମଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କହିଲେ, ରାମ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ତୃଣୀରେ ରଖ। ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ଏହା ଶୁଣି ହନୁମାନ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେପରି ସେ ଜୀବନର ଉପହାର ପାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରୁ ରାମଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ହନୁମାନ ଆସି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ। ନାରଦ ହସି ହସି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏହାର କାରଣ ଅଟେ। ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ। ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଅଧିକ ଭଲ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବତା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ନାମରେ ହନୁମାନ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବାର ଶକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ବଡ଼ ଅଟେ। ଏହା କହି ନାରଦ ଦେବଲୋକକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।